Okay, once again, good morning everyone. अब आज हामीले यो डेभलपमेन्ट अफ फ्रग अन्तर्गत अर्ली एम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्टको द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट इभेन्ट एन्ड विच इज द फिफ्थ इभेन्ट हामीले लास्ट टाइम ग्रास्ट्रुलेसन भन्ने चाहिँ इभेन्ट डिस्कसन गऱ्यौँ एन्ड देन लास्ट क्लासमा हामीले प्रिजम्प्टिभ एरियाजहरूको बारेमा चाहिँ थोरै चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ है। अब आज द फिफ्थ इभेन्ट विच अकर्स during early embryo development is gastrulation. Gastrulation. So far till blastulation. Your blastulation भन्ने process सम्म the embryonic structure is still monoblastic. Your gastrulation भन्ने चाहिँ it is so important that your gastrulation भन्ने चाहिँ process मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि cells actually go differentiation. Cells are चाहिँ they undergo differentiation. Cells are भिन्नता चाहिँ देख्न चाहिँ थाल्छ and at the same time cells exhibit movement, migration चाहिँ गर्नुहुन्छ। त बाहिरबाट चाहिँ कतिपय चाहिँ सेल्सहरु चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ they show inward movement and so as a result monoblastic चाहिँ embryonic stage बाट चाहिँ that changes into diploblastic embryo अनि त्यसपछि finally चाहिँ triploblastic embryo. Triploblastic भनेको चाहिँ consisting of 3 cellular layers. तीनवटा चाहिँ cellular layers हरु completely चाहिँ differentiate नै भएर तीनवटा cellular layers भएको embryonic stage मा चाहिँ परिणत चाहिँ हुन्छ। अनि तीनवटा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ cellular layers छ which are destined to form different parts and organs of the body त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ primary germ layers भन्छौँ। त्यो primary germ layers को सबैभन्दा बाहिरपट्टिको चाहिँ that is referred to as the ectoderm अनि माझको चाहिँ जुन चाहिँ सेलुलर लेयर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजोडर्म अनि सबभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ लेयर that is called as endoderm भने हैन। यो from these 3 primary germ layers all parts of the body and all various organs of the body are formed later on पछि त्यो organogenesis भन्ने प्रोसेस हुन्छ नि। सो यो gastrulation भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल डिफरेन्शिएसन occurs सेल differentiation differentiation cell differentiation occurs cells भिन्नताहरु चाहिँ देख्न चाहिँ थाल्छ। Now these cells they start differentiating from one another. Cell differentiation occurs. अर्को चाहिँ there is migration of cells. Cells migrate चाहिँ गर्छ migration of cells, migration of group of cells है inward migration चाहिँ हुन्छ and then at the end of gastrulation यो चाहिँ monoblastic single cellular single cell ले बनेको layer ले बनेको cells हरुको एउटा मात्रै चाहिँ layer ले बनेको embryonic stage बाट monoblastic embryo changes into triploblastic embryo मा परिणत हुन्छ। अब यो monoblastic embryo बाट कसरी triploblastic embryo सम्म चाहिँ पुग्छ भने that happens due to cell differentiation. Cell को चाहिँ differentiation मार्फत र चाहिँ cells को inward movement अथवा चाहिँ cells को चाहिँ migration को चाहिँ कारणले गर्दाखेरि monoblastic embryo that changes into अथवा चाहिँ the change of monoblastic to triploblastic embryo is made possible. यो gastrulation भन्ने चाहिँ process चाहिँ it's a little bit lengthy process. यो अलिकति चाहिँ थोरै चाहिँ lengthy process नै रहेछ but that could be simplified and discussed under the following यो चाहिँ सब स्टेजेसहरु चाहिँ स्टेप्स मार्फत हामीले चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौं है। जस्तो gastrulation occurs अब यो gastrulation मार्फत सेलको डिफरेन्शिएसन हुने भयो सेल्स को माइग्रेसन पनि हुने भयो र चाहिँ monoblastic चाहिँ embryo बाट चाहिँ triploblastic चाहिँ embryo मा परिणत चाहिँ हुन्छ। सो यो gastrulation चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इभेन्ट्सहरु which occurs during gastrulation चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ epiboly भन्छ है epiboly. Second event which occurs during gastrulation is emboly भन्ने चाहिँ छ emboly or invagination यो एक-एकवटा चाहिँ गर्दै हामी चाहिँ डिस्कसन गर्छौं है। अनि थर्ड इभेन्ट भनेको चाहिँ contraction of blastopore पछि गएर एउटा a new cavity develops
अनि त्यसको त्यो क्याभिटीको चाहिँ जुन चाहिँ ओपनिङ छ द्याट इज कल्ड एज ब्लास्टोपोर, त्यसको चाहिँ कन्ट्र्याक्सन चाहिँ हुन्छ। अनि फोर्थ इभेन्ट सेल्सहरू चाहिँ माइग्रेट चाहिँ गर्छ भित्रपट्टि एन्ड सो द्याट इज कल्ड एज इन्भोल्युसन भयो। इन्भोल्युसन एक्चुअली यो जुन चाहिँ इम्ब्रोय छ त्यसको बाहिरपट्टि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ व्हाइट लाइन चाहिँ मेम्ब्रेन चाहिँ सराउन्ड गरिराखेको छ, त्यहाँ भित्रपट्टिको चाहिँ इम्ब्रोय चाहिँ यसरी रोटेट चाहिँ गर्छ एन्ड देन फाइनली रोटेसन अफ इम्ब्रोय अकर्स, रोटेसन अफ इम्ब्रोय, रोटेसन अफ इम्ब्रोय अकर्स। यो इम्ब्रोयको चाहिँ रोटेसन चाहिँ हुन्छ एन्ड एज अ कन्सिक्वेन्स यो इम्ब्रोयको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ द्याट विल डिस्कस लेटर है। अब यसमा चाहिँ सो मेनी इभेन्ट्स अकर ड्युरिङ ग्यास्ट्रुलेसन। अब यसै मार्फत नै सेलको डिफ्रेन्सिएसन पनि हुने, सेलको माइग्रेसन हुने र तीनवटा प्राइमेरी जर्म लेयर्सहरू चाहिँ बन्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ पुरा चाहिँ हुन्छ। ओके, यो इपिबोली भनेको चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रुलेसनको बखतमै चाहिँ के एउटा डिस्कस गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि बुझिसकेका छौँ भन्दा माथिपट्टिको चाहिँ एनिमल हेमिस्फियरतिर अकुपाई गरेको छ माइक्रोमियर्सहरू चाहिँ स्मलर साइज माइक्रोमियर्स, अनि तलपट्टि मेगामियर्सहरू चाहिँ विच आर रिलेटिभली लार्ज इन साइज एन्ड अल्सो ल्याडन विथ योक, योकले चाहिँ भरिएको पनि छ। अनि दे आर इन कन्टिन्युअस डिभिजन, यो चाहिँ कन्टिन्युअस नै त्यो क्लिभेज भइरहेको छ, डिभिजन भइरहेको छ। तर सँगसँगै हामीले के पनि भनिसकेका छौँ भन्दाखेरि माइक्रोमियर्सहरू ऱ्यापिडली चाहिँ डिभाइड हुन्छ, मेगामियर्सहरू पनि डिभाइड हुन्छ, तर त्यो मेगामियर्सको चाहिँ जुन चाहिँ पेस अफ डिभिजन इज भेरी स्लो एन्ड एज अ रिजल्ट कारणले त्यो त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोमियर्सहरू चाहिँ दे स्टार्ट स्प्रेडिङ ओभर मेगामियर्स। त्यो माथिपट्टि भएको चाहिँ माइक्रोमियर्स यति ऱ्यापिडली चाहिँ डिभाइड हुन्छ कि सुरुमा त्यो डिभाइड हुँदै जाँदाखेरि यो माइक्रोमियर्सहरू ऱ्यापिडली डिभाइड हुँदाखेरि मेगामियर्सले छुट्टिँदै जान्छ अनि एउटा क्याभिटी चाहिँ बनाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लास्टोसियल चाहिँ बनाएको थियो एन्ड द्याट वाज फिल्ड विथ ब्लास्टोसियल चाहिँ फ्लुइड। पछि गएर के हुन्छ भने माइक्रोमियर्सहरू चाहिँ झन्झन यति ऱ्यापिडली चाहिँ डिभाइड चाहिँ हुन्छ कि त्यो माइक्रोमियर्सले पुरै यो मेगामियर्सलाई चाहिँ कभर चाहिँ गरिदिन्छ। एन्ड सो इपिबोली भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ एक्चुअली इपिबोली भनेको बोली भनेको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ हो, इपी भनेको चाहिँ माथिबाट चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ माइक्रोमियर्सहरू यसरी डिभाइड हुँदै जाँदाखेरि पुरै मेगामियर्सलाई चाहिँ पुरै ढपक्क चाहिँ ढाकेर चाहिँ दिन्छ। एन्ड सो दिस इज स्प्रेडिङ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्प्रेडिङ अफ माइक्रोमियर्स भनेर चाहिँ लेख्छ, स्प्रेडिङ अफ माइक्रोमियर्स, स्प्रेडिङ अफ माइक्रोमियर्स ओभर मेगामियर्स, ओभर मेगामियर्स, स्प्रेडिङ अफ माइक्रोमियर्स ओभर मेगामियर्स। तलपट्टिको मेगामियर्सलाई पुरै ढपक्क चाहिँ ढाकिदिन्छ। अब यहाँ यो पहिला एउटा मात्रै चाहिँ लिएको थियो, अब माइक्रोमियर्सलाई यसरी चाहिँ ढाकिदिँदाखेरि चाहिँ अभियसली चाहिँ यु क्यान इमेजिन माथिपट्टिको चाहिँ माइक्रोमियर्सले पुरै ढाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईवटा सेलको चाहिँ लेयर्सहरू फर्मेसन चाहिँ हुन चाहिँ थाल्यो क्या। अब अनि चाहिँ मोनोप्लास्टिक चाहिँ इम्ब्रोयबाट अब डिप्लोप्लास्टिक चाहिँ इम्ब्रोयमा चाहिँ परिणत चाहिँ हुन चाहिँ थालेको छ है, यसरी बुझ्ने। सो इपिबोली दिस इज द स्प्रेडिङ अफ माइक्रोमियर्स ओभर मेगामियर्स कभरिङ द मेगामियर्स कम्प्लिटली। यो पुरै मेगामियर्सलाई टाकटुकै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छोपिदिन्छ एक्सेप्ट एट अ रिजन, एउटा रिजनमा चाहिँ बाहेक त्यो एउटा त्यो रिजनमा चाहिँ छोप्न चाहिँ सक्दैन एन्ड द्याट रिजन इज कल्ड एज योक प्लग चाहिँ भन्छ। एक्सेप्ट एट योक प्लग, योक प्लग। त्यो योक प्लग भन्ने चाहिँ एउटा रिजन हुन्छ। त्यो योक प्लग भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ बन्छ, योक प्लग स्टेज कतिखेर चाहिँ बन्छ र चाहिँ वाट इज योक प्लग भन्ने चाहिँ विचार डिस्कस लेट्स अन। तर त्यो योक प्लग भन्ने चाहिँ रिजन बाहेक अरू जम्मैमा चाहिँ त्यो मेगामियर्सलाई चाहिँ माइक्रोमियर्सले पुरै चाहिँ ढाकी चाहिँ दिन्छ एन्ड दिस स्प्रेडिङ अफ माइक्रोमियर्स अल ओभर द मेगामियर्स covering the megameres completely except at a region called yoke plug and that is called as epiboly भन्ने है। epibolyलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने हो भने simply that is the यो चाहिँ outward चाहिँ movement of micromeres all over the megameres covering the megameres completely पुरै megameresलाई सराउन्डिङ चाहिँ and how is that possible, त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि because micromeres they divide so rapidly, यति धेरै चाहिँ micromeresहरू चाहिँ rapidly चाहिँ त्यो चाहिँ divide चाहिँ गर्छ and so it covers megameres, covering of the megameres is possible है। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट which occurs during gastrulation is emboli or invagination भन्छ। emboli भनेको चाहिँ inward movement, invagination भनेको चाहिँ inward चाहिँ movement छ अथवा चाहिँ it is also sometimes called as intucting पनि चाहिँ भन्छ है। अब यो सेकेन्ड चाहिँ इभेन्ट अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो
if this is यति जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ब्लास्टुला चाहिँ भयो यो ब्लास्टुला भयो यो दिस इज ब्लास्टुला चाहिँ अब पुरै यो ढाकिसकेको छ त्यो चाहिँ जस्तो यतापट्टि पनि चाहिँ स्प्रेड भइराखेको छ माइक्रोमिटरहरू यतापट्टि पनि स्प्रेड भएर पुरै चाहिँ ढाकिराखेको छ लास्ट टाइम धेरै अगाडि हामीले के कुरो चाहिँ गरिरहेको भन्दाखेरि द्याट इज द रिजन विच इज कल्ड एज ग्रे क्रिसेन्ट रिजन है त्यो ग्रे क्रिसेन्ट रिजन र ठ्याक्कै चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ सम मेगामेयर्स कतिपय चाहिँ मेगामेयर्सहरू चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ इन्भेजिनेट हुन्छ भित्रपट्टि दबिन्छ सम मेगामेयर्स दे स्टार्ट माइग्रेटिङ इनसाइड जस्ट बिलो द ग्रे क्रिसेन्ट रिजन त्यो ग्रे क्रिसेन्ट रिजन भन्दा ठिक्क चाहिँ मुनिपट्टि some of the megameres, a group of megameres, they start pushing themselves inside. भित्रपट्टि चाहिँ माइग्रेट चाहिँ गर्न चाहिँ थाल्छ त्यो भित्रपट्टि माइग्रेट गर्ने चाहिँ थाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अ क्रिसेन्ट शेप्ड ग्रुभ एपियर्स यस्तो खालको चाहिँ क्रिसेन्ट चाहिँ जस्तो चाहिँ हैन मुन जस्तो चाहिँ शेपको चाहिँ खाल्डो चाहिँ देखा चाहिँ पर्छ अनि त्यो खाल्डो कसरी देखा पर्यो भन्दाखेरि बिकज अफ द इनवर्ड इन टकिङ अफ मेगामेर्स त्यो मेगामेर्सहरुको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ दबिएर चाहिँ त्यस्तो त्यो दबियो किन भन्दाखेरि बिकज मेगामेयर्स आर ट्राभलिङ इनसाइड मेगामेयर्स भित्रपट्टि चाहिँ जान चाहिँ थाल्यो त्यसैले माइग्रेट चाहिँ गर्न चाहिँ थाल्यो अनि लेटर अन पछि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला अब यो सबै यो सेल्सहरु चाहिँ देखाउनु चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ यो जस्तो ग्रुप छ यो भित्र बढ्दै चाहिँ जान्छ यो बढ्नुको चाहिँ कारण भनेको सेल्सहरु माइग्रेट हुँदै त्यो सेल्सहरु कसरी माइग्रेट चाहिँ हुँदै गयो भन्ने कुरा चाहिँ लेटर अन त्यो म भन्छु त्यो देखाउँछु अहिले यो सेल्सहरु भित्रपट्टि चाहिँ यसरी माइग्रेट गर्दै जाँदाखेरि नयाँ क्याभिटी चाहिँ बन्छ सेल्सहरु भित्रपट्टि यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अ न्यू क्याभिटी इज फर्मड नयाँ क्याभिटी चाहिँ बन्छ देयर अलरेडी इज यो एउटा क्याभिटी चाहिँ त्यो पहिला जुन चाहिँ ब्लास्टोसियल भनेको नि देयर अलरेडी इज ब्लास्टोसियल त्यो चाहिँ फ्लुइड चाहिँ क्याभिटी त्यो अलरेडी नै छँदैछ तर बिकज अफ द इम्बोली अर इन्भेजिनेसन अर इन टकिङ अफ मेगामेयर्स त्यसको बिगिनिङ चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि जस्ट बिलो द ग्रे क्रिसेन्ट रिजन त्यो सेल्सहरु यसरी भित्र माइग्रेट गर्दै जाँदाखेरि अ न्यू क्याभिटी इज फर्मड एन्ड दिस न्यू क्याभिटी इज कल्ड एज यसलाई चाहिँ भन्छ आर्केन्टेरोन भन्छ है दिस इज कल्ड एज आर्केन्टेरोन एन्ड बिकज अफ मोर एन्ड मोर इनवर्ड माइग्रेसन अफ सेल्स त्यो सेल्सहरुको चाहिँ इनवर्ड चाहिँ माइग्रेसन बढ्दै चाहिँ जाँदाखेरि द क्याभिटी बिकम्स लार्जर एन्ड लार्जर त्यो क्याभिटी चाहिँ अझै ठुलो चाहिँ हुँदै चाहिँ जान्छ एन्ड बिकज अफ द्याट यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस क्याभिटी इज कल्ड एज आर्केन्टेरोन यो यसरी बढ्दै जाँदाखेरि त्यो पहिला प्रिभियसली फर्मड जुन चाहिँ फ्लुइड चाहिँ क्याभिटी छ ब्लास्टोसियल द्याट स्टार्ट्स अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि यो ब्लास्टोसियल चाहिँ के हुन्छ भने इट बिकम्स पुश टुवर्ड्स द साइड यो साइडतिर चाहिँ ढकलिँदै चाहिँ जान्छ एन्ड एज दिस आर्केन्टेरोन इन्क्रिजिङ इन साइज यो आर्केन्टेरोन कसरी चाहिँ बढ्छ भन्ने चाहिँ लाग्ला यो आर्केन्टेरोन चाहिँ खास बढ्ने भनेको चाहिँ सेल्सहरु चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ जति माइग्रेट गरे त्यति नै यो आर्केन्टेरोन भन्ने चाहिँ क्याभिटी बढ्दै चाहिँ जाने भयो एन्ड सो एज द आर्केन्टेरोन दिस क्याभिटी न्यूली फर्मड क्याभिटी इन्क्रिज इन साइज यो जुन चाहिँ प्रिभियसली फर्मड ब्लास्टोसियल चाहिँ छ दिस बिकम्स थिनर न्यारो एन्ड न्यारो हैन यो जुन चाहिँ ब्लास्टोसियल छ यो ब्लास्टोसियल चाहिँ इट बिकम्स न्यारोवर एन्ड फाइनली इट ट्राभल्स यो बिस्तारै यता चाहिँ यो भेजिटल पोलतिर चाहिँ गएर चाहिँ एन्ड इट फाइनली डिसअपियर्स यो जुन चाहिँ ब्लास्टोसियल छ द्याट फाइनली डिसअपियर्स अथवा चाहिँ इट बिकम्स अब्लिटरेटेड भन्छ क्या हामीले चाहिँ यो ब्लास्टोसियल चाहिँ अब्लिटरेट चाहिँ हुन्छ बिकज इट डजन्ट ह्याभ एनी फर्दर इम्ब्रोलोजिकल चाहिँ सिग्निफिकेन्स चाहिँ भएन अ न्यू यो क्याभिटी इज फर्मड व्हिच इज कल्ड एज आर्केन्टेरोन नयाँ क्याभिटी चाहिँ बन्छ यो आर्केन्टेरोन is formed due to inward in-tucking अथवा invagination in body अथवा inward movement of cells. अब this arkenteron later on changes into alimentary canal है यो जस्तो फ्रकको चाहिँ केसमा अथवा चाहिँ अर्गेनिक एनिमल्समा चाहिँ बन्ने चाहिँ जुन चाहिँ यो आर्केन्टेरोन छ this will later on transform अथवा change into alimentary canal चाहिँ भयो alimentary canal है यो आर्केन्टेरोन cavity is formed and it opens to outside यहाँ त opening चाहिँ this opening is called as LI segment. So this opening is called as blastopore ones. Blastopore. Okay, so what is blastopore? Blastopore one is that is the opening of arkenteron. And what is arkenteron? Arkenteron is newly formed cavity which is formed due to inward movement of cells. Cells are inward movements को कारणले गर्दाखेरि arkenteron चाहिँ बनेको छ. तर at the beginning of the formation of arkenteron a crescent shaped यो चाहिँ ग्रुप चाहिँ बनेको चाहिँ हुन्छ and that crescent shaped group occurs just below the gray crescent and त्यो
सानो चाहिँ मसिनो चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ ग्रुप बन्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ बिकज अफ द इनवर्ड मुभमेन्ट इनिसिएसन हुने भने चाहिँ मेगामेयर्सहरूभित्र चाहिँ छिर्यो पछि गएर चाहिँ अरू लेयर्सहरू पनि चाहिँ यसले चाहिँ छिर्दै चाहिँ जान्छ ओके यही आर्कन्टेरम इट लेटर अन चेन्ज इन्टु एलिमेन्ट्री क्यानल यो चाहिँ एलिमेन्टरी क्यानलमा परिणत हुन्छ फ्रकको केसमा पनि पछि एलिमेन्ट्री क्यानलमा चाहिँ परिणत हुन्छ अब डिपेन्डिङ अन यो एलिमेन्ट्री क्यानलको चाहिँ इट हेज टु ओपनिङ्स एट द इन्ड्स है एकातिर चाहिँ मुख भयो एकातिर चाहिँ एनस चाहिँ भयो अब यो फ्रकको चाहिँ केसमा यो एलिमेन्ट्री क्यानलको चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ ओपनिङ छ लेटर अन अर्को चाहिँ ओपनिङ चाहिँ बन्छ है त्यो चाहिँ लेट इम्ब्रायोनिक चाहिँ डेभलपमेन्टमा चाहिँ हुने कुरा चाहिँ भयो अर्गानिजेनेसिसको बेला चाहिँ यो ब्लास्टोपोर एनस बन्छ कि मुख बन्छ भन्ने चाहिँ आधारमा एनिमल्स आर क्याटेगोराइज्ड इन्टु टु टाइप्स दुईटा चाहिँ क्याटेगोरिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड चाहिँ गर्न सक्छौँ है एउटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ प्रोटोस्टोमिया भन्छ है प्रोटोस्टोमिया and the second group of animals are grouped under deuterostomia है यो प्रोटोस्टोमिया को केसमा ब्लास्टोपोर चेन्ज इन्टु माउथ यो प्रोटोस्टोमिया द प्रोटोज भनेको चाहिँ फर्स्ट ओपनिङ इज द माउथ ब्लास्टोपोर चेन्ज इन्टु माउथ यो प्रोटोस्टोमियामा भने दिस ब्लास्टोपोर चेन्जेस इन्टु एनस बन्ने जुन चाहिँ जुन एनिमल्समा यो ब्लास्टोपोर चेन्जेस इन्टु एनस त्यो एनिमल्सहरूलाई चाहिँ हामीले ड्युटेरोस्टोम्स अथवा चाहिँ भन्छौँ ड्युटेरोस्टोमिया भन्ने चाहिँ ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ राख्छौँ अब यो फ्रकको चाहिँ केसमा पनि आर्कन्टेरको चाहिँ ओपनिङ जुन चाहिँ ब्लास्टोपोर छ इन्क्लुडिङ ह्युमन बिङ्स अल्सो यो सबै भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहिँ एन्ड अल्सो इकानोडर्म्सहरूमा पनि यो ब्लास्टोपोर चाहिँ चेन्ज इन्टु एनस इन्स्टेड अफ माउथ चाहिँ पछि गएर चाहिँ फर्मेसन चाहिँ हुने चाहिँ भयो न्यू ओपनिङ इज फर्म लेटर अन तर यो इकाइनोडर्म्सदेखि लिएर माथिपट्टिका चाहिँ सबै चाहिँ यो चाहिँ इन्क्लुडिङ भर्टिब्रेट्स है सबै कोडेट्सहरूमा चाहिँ यो ब्लास्टोपोर चेन्ज इन्टु एनस यो ड्युटेरोस्टोमिया अन्तर्गत चाहिँ पर्छ एनस यो ब्लास्टोपोर चेन्ज इन्टु एनस भने प्रोटोस्टोमिया चाहिँ बिलो यो जुन चाहिँ हामीले इकाइनोडर्म्स भन्दा चाहिँ मुनिपट्टिका चाहिँ त्यो चाहिँ एनिमल्सहरूमा लोवर एनिमल्सहरूमा चाहिँ ब्लास्टोपोर चेन्ज इन्टु माउथ ओके सो अन द बेसिस whether blastopore changes into anus अथवा चाहिँ माउथ एनिमल्स आर क्याटेगोराइज्ड एज प्रोटोस्टोम्स अथवा चाहिँ ड्युटेरोस्टोम्स भन्छ फ्रकको चाहिँ केसमा पनि फ्रक इज अल्सो ड्युटेरोस्टोम अथवा ड्युटेरोस्टोम लाइन अफ इभोल्युसन चाहिँ भन्छ त्यो फ्रकको केसमा पनि यो जुन चाहिँ आर्कन्टेरमको ओपनिङ छ ब्लास्टोपोर द्याट चेन्जेस इन्टु एनस लेटर अन एन्ड द आर्कन्टेरम द होल यो क्याभिटी चाहिँ द्याट चेन्जेस इन्टु एलिमेन्ट्री क्यानल त्यो एलिमेन्ट्री क्यानललाई चाहिँ परिणत भएको एन्ड दिस इज द ब्लास्टोपोर यो चाहिँ ब्लास्टोपोर चाहिँ है अब यो ब्लास्टोपोर त्यसपछि द थर्ड इभेन्ट विच अकर्स ड्युरिङ ग्यास्ट्रुलेसन थर्ड इभेन्ट भनेको चाहिँ अब कन्ट्र्याक्सन अफ ब्लास्टोपोर अब यो हेरौँ है कन्ट्र्याक्सन अफ ब्लास्टोपोर कन्ट्र्याक्सन अफ ब्लास्टोपोर अब यो ब्लास्टोपोर भनेको चाहिँ दिस इज एन ओपनिङ अब सुरुको चाहिँ बखतमा द ब्लास्टोपोर इज नट कम्प्लिटली फर्मड रिम बनेको चाहिँ हुँदैन यो एक्चुअली यो ब्लास्टोपोर भन्दा चाहिँ माथिपट्टि जस्तै यसलाई अलिकति चाहिँ अझै स्पष्ट चाहिँ पिक्चर चाहिँ यसरी बनाउनु है पहिला हामीले ब्लास्टुला भन्ने चाहिँ स्टेजमा प्रिजम्प्टिभ एरियाजहरू यो प्रिजम्प्टिभ एपिडर्मिस प्रिजम्प्टिभ न्युरल प्लेट भयो प्रिजम्प्टिभ नोटोकर्ड्स भयो अनि प्रिजम्प्टिभ यो चाहिँ भयो मिजोडर्म अनि तलपट्टि चाहिँ सबै प्रिजम्प्टिभ चाहिँ एन्डोडर्म चाहिँ भयो होइन यसैको चाहिँ त्यो चाहिँ अब ट्रान्सफर सेक्सनमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो स्टेजलाई यसो चाहिँ हेर्दाखेरि यो जम्मै चाहिँ यो चाहिँ एपिडर्मिस भयो यो सबभन्दा माथिपट्टिको चाहिँ प्रिजम्प्टिभ चाहिँ एपिडर्मिस भयो होइन अनि त्यसको चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ न्युरल प्लेट भयो ओके यो न्युरल प्लेट भयो त्यसको ठिक्क मुनिपट्टि चाहिँ नोटोकर्ड चाहिँ अब यो भित्र त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ सिधै गरेको चाहिँ यो यस्तो खालको देखेँ है अनि त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ साइडको चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ यो मेजोडर्म चाहिँ छ यो मेजोडर्म हामीले यसरी चाहिँ है यो सेडेड भिजन लाग्दैछ यो यस्तो भयो यो यस्तो छ
यो पुरै अब यो जम्मै चाहिँ स्प्रेड चाहिँ यसरी भइरहेको छ भित्र चाहिँ त्यो चाहिँ मुभमेन्ट भइरहेको छ अनि यो भन्दा चाहिँ बाँकी भनेको चाहिँ जम्मै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेगामेयर्सहरु यो मेगामेयर्सहरु अब यो भित्रपट्टि यसरी चाहिँ इनवर्ट चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ भइरहेको छ अनि यो पनि भित्रपट्टि चाहिँ यसरी चाहिँ इनवर्ट चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ भइरहेको छ अनि यो जस्तो नयाँ क्याभिटी चाहिँ बनेको चाहिँ छ यो नयाँ क्याभिटी चाहिँ पुरै चाहिँ लाइन द्याट इज लाइन विथ यो चाहिँ मेगामेयर्सले चाहिँ लाइन भइरहेको छ जति मेगामेयर्सहरु चाहिँ भित्र छिर्दै गयो त्यतिले चाहिँ त्यो क्याभिटी बढ्दै 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 चाहिँ भइरहेको छ अनि न्यू क्याभिटिज फर्म पछि गएर यो जुन चाहिँ ब्लास्टोसियल छ त्यो चाहिँ अब्लिटरेट चाहिँ भयो है अब यो झट्टै चाहिँ हेर्दाखेरि यो त यो ट्रान्सफर सेक्सन चाहिँ काटेर चाहिँ हेरेको छ अब देयर इज एन ओपनिङ अफ यो आर्कन्टेरियममा चाहिँ ओपनिङ छ विच इज कल्ड एज यसलाई चाहिँ भने हामीले ब्लास्टोपोर भन्छ अब यो ब्लास्टोपोरको माथिपट्टि ब्लास्टोपोर भन्ने द्याट इज एन ओपनिङ त्यसको माथिपट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज माइक्रोमेयर्स यो बन्ने भनेको त जस्तो हामीले यो नोटोकर्ड भने पनि अथवा न्युरल प्लेट भने पनि अथवा इभन यो मेसोडर्म पनि चाहिँ यो त माइक्रोमेयर्सले भनेको नि त भन्नुको अर्थ चाहिँ यो ओपनिङ ब्लास्टोपोर छ त्यसको माथिपट्टिको चाहिँ त्यसलाई देयर इज अ लिप एउटा लिप बनेको चाहिँ हुन्छ ओके यो जस्तो अ लिप इज देयर यो लिप चाहिँ एक्चुअली द्याट इज फर्म अफ माइक्रोमेयर्स चाहिँ भने हैन एन्ड इट हेज भेन्ट्रल लिप अल्सो तलपट्टि पनि चाहिँ लिप छ एन्ड दिस लिप इज फर्म बाई यो चाहिँ इन्डोडर्मल सेल्स अथवा चाहिँ मेगामेयर्सले चाहिँ बन्यो एन्ड देयर आर लेटरल चाहिँ त्यो चाहिँ लिप्स पनि चाहिँ भयो लाइक दिस यो लेटरल चाहिँ लिप्स आर अल्सो फर्म बाई मेगामेयर्स यहाँ हेर न यसरी चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हामीले ट्रान्सफर सेक्सन चाहिँ काट्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ लिप विच इज द डोर्सल लिप यो चाहिँ डोर्सल लिप है डिएल लेखौँ डोर्सल लिप यो तलपट्टिको चाहिँ भिएल भयो भेन्ट्रल लिप यो चाहिँ लेटरल लिप भयो एलएल लेटरल लिप लाइक द्याट ओके सो त्यो लेटरल चाहिँ लिप भयो यो डोर्सल लिप which is made up of your micromeres भन्यो and then laterals साइडमा यो यतापट्टिको साइड र उतापट्टिको साइडमा त मेगामेयर्सहरु चाहिँ छ त एन्डोडर्मल चाहिँ सेल्स यो मेगामेयर्सले पछि गएर एन्डोडर्मल चाहिँ लेयर चाहिँ बनाउनु एन्डोडर्मल सेल अनि एन्ड भेन्ट्रल लिप पनि चाहिँ द्याट इज अल्सो फर्मड अफ मेगामेयर्स पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिप्स दे स्टार्ट कमिङ क्लोजर टु इच अदर यो डोर्सल लिप दुईटा पट्टी भएको चाहिँ लेटरल लिप्स र चाहिँ भेन्ट्रल लिप चाहिँ बिस्तारै चाहिँ दे कम क्लोजर टु इच अदर है यो कन्ट्र्याक्सन हुँदै हुँदै चाहिँ जान्छ एन्ड आफ्टर द्याट त्यसपछि चाहिँ यो एज दे कम क्लोजर टु इच अदर दे फ्युज यो पुरै चाहिँ फ्युज भएर चाहिँ अ कम्प्लिट चाहिँ पोर इज फर्मड यो पुरै चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ पोर चाहिँ बन्छ अ कम्प्लिट रिम इज फर्मड ओके अब यस्तो खालको चाहिँ पुरै चाहिँ अ कम्प्लिट चाहिँ रिम इज फर्मड एन्ड सो दिस इज अफकोर्स यो ब्लास्टोपोर नै चाहिँ हो पुरै चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ यो सबै लिप्सहरू नजिक नजिक आउँदै आउँदै जाँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट हुँदै जाँदाखेरि अ कम्प्लिट चाहिँ रिम इज फर्मड ओके ब्लास्टोपोर रिम भन्छ दिस इज कल्ड एज ब्लास्टोपोर रिम ब्लास्टोपोर रिम यो चाहिँ ब्लास्टोपोर रिम भयो हैन कम्प्लिट रिम इज फर्मड एन्ड द्याट इज ड्यू टु अब यो यसरी इनवर्ड मुभमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि जस्तो मेरो यहाँ हातमा चाहिँ यसरी अब यो यहाँ स्पेस छ यसरी भित्र जाँदाखेरि यो जुन चाहिँ पोर छ यो कन्ट्र्याक्ट हुँदै हुँदै जान्छ एन्ड बिकज अफ द्याट एज द लिप्स दे कम क्लोजर टु इच अदर एन्ड यो ब्लास्टोपोर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुँदै जाँदाखेरि खुम्चिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भने नाउ बिकज अफ द कन्ट्र्याक्सन अफ द ब्लास्टोपोर यो ब्लास्टोपोरको चाहिँ कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो ब्लास्टोपोरको मुनिपट्टि भएको चाहिँ यो जुन चाहिँ मेगामेयर्सहरु चाहिँ छ त्यो मेगामेयर्सहरुमा चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिक ज्यादा चाहिँ प्रेसर चाहिँ एप्लाई चाहिँ हुन्छ एन्ड सो लिटल बिट मोर प्रेसर इज एक्जर्टेड अपन द अन्डरलाइन मेगामेयर्स त्यो एन्डोडर्मल सेल्स अथवा मेगामेयर्सहरुमा तलपट्टि चाहिँ भएका मेगामेयर्सहरु अलिक ज्यादा चाहिँ चाप चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दबाव चाहिँ सृजना चाहिँ हुन्छ एन्ड बिकज अफ द्याट कतिपय चाहिँ यो मेगामेयर्सहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे प्रोट्रुड आउटसाइड बाहिरपट्टि चाहिँ निक्लिन्छ क्या यस्तो चाहिँ सम मेगामेयर्स अथवा एन्डोडर्मल सेल्स के हुन्छ त भन्दाखेरि बिकज एज द ब्लास्टोपोर स्टार्ट्स कन्ट्र्याक्टिङ त्यो मुनिपट्टि चाहिँ इट एक्जर्ट्स प्रेसर upon the underlying endodermal cells and some endodermal cells बाँकी चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ माइग्रेट चाहिँ गरिरहेको छ इनवर्ड मुभमेन्ट चाहिँ देखाइरहेको छ भने कतिपय मेगामेयर्सहरु चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि सम मेगामेयर्स दे
they protrude outside. फुत्त चाहिँ बाहिर चाहिँ निस्किन्छ, पुरै चुटेर चाहिँ बाहिर निक्लिने भन्ने चाहिँ होइन, they are protruded outside. Okay, and यो यसरी चाहिँ group of endodermal cells which protrude out, which come out, they form a group of cells. Cells are basically groups in a bunch, and that results due to contraction of blastopore. Now this group of cells which are outside the blastopore भन्दा बाहिर निक्लेर चाहिँ थुप्रेर चाहिँ बसेको छ, and now that is called as elization. So yolk plug. Okay, this is called as yolk plug. This is called as yolk plug. Elization yolk plug in a and this stage could also be recognized as the yolk plug stage. Whenever recognized in हो यो यक प्लग भनेकै यो ठाउँ बाहेक अरु जग्गामा चाहिँ माइक्रोनियर्सहरुले स्प्रेड भएर मेगामेट्सलाई चाहिँ छोप्छ भनेको चाहिँ थियो हैन. And so in that way architecture is formed, yolk plug is formed, the stage is called as yolk plug stage. यसलाई चाहिँ भने हामीले चाहिँ yolk plug चाहिँ stage भन्यो. अब यो चाहिँ this is how contraction of blastopore, dorsal leaf, ventral leaves are they come closer to each other, forming a complete ream which is called as blastopore ream, and yolk plug is formed. अब यस पछाडिको स्टेज भनेको चाहिँ इन्भोल्युसन है, इन्भोल्युसन. अब इन्भोल्युसनमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चाहिँ इभेन्ट which occurs during इन्भोल्युसन हो. त इन्भोल्युसनमा चाहिँ अरु जम्मै सेल्सहरु पनि चाहिँ भित्रपट्टि माइग्रेसन चाहिँ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गर्छ नि हैन. तर विशेष गरेर चाहिँ यो जुन चाहिँ मेजोडर्मल चाहिँ सेल्स छ त्यो मेजोडर्मल सेल्सहरु भित्रपट्टि चाहिँ जान्छ है. सो 1 2 3 फोर्थ इभेन्ट इज इन्भोल्युसन. इन्भोल्युसन. अब यो इन्भोल्युसनको चाहिँ बखतमा जस्तो हामीले यस्तो बनाएको नि त, यो बनाएको थियो, यो इक्टोडर्मल सेल भयो, इपोडर्मिस चाहिँ भयो, त्यसको चाहिँ साइडमा यो चाहिँ भयो न्यूरल प्लेट अनि भित्र यो चाहिँ नोटोकॉर्डल सेल्सहरु, नोटोकॉर्डल सेल्सहरु चाहिँ यसरी इनवर्ट चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ दिइरहेको छ. इपिडर्मल सेल्सहरु पनि यसरी चाहिँ भइरहेको छ, स्प्रेड भइरहेको छ. अब यो जुन चाहिँ यतापटि यो पछाडिपटि चाहिँ भएको यो मेजोडर्मल सेल्सहरु पनि दे आर अल्सो भित्रपटि, किनभने त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ जुन चाहिँ यसरी आर्कन्टेरियम बनिरहेको छ मेगामेयर्सहरु चाहिँ सोइङ इनवर्ड मुभमेन्ट, मेगामेयर्सहरु भित्रपटि चाहिँ यो विशेष गरेर यो आर्कन्टेरियमको चाहिँ वालमा लाइनिङ गर्दै भित्र मेगामेयर्सहरु चाहिँ भित्र छिर्दै चाहिँ गइरहेको चाहिँ हुन्छ. अब यो इन्भोल्युसनको चाहिँ बखतमा चाहिँ के हुन्छ भने एन्ड ब्लास्टोपोर इज देयर. यो ब्लास्टोपोर छ अनि यल्क प्लग चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ देखाउने यल्क प्लग चाहिँ यल्क प्लग. दिस इज यल्क प्लग. यो चाहिँ भयो यल्क प्लग. Yolk plug. This is ectodermal cells. अथवा चाहिँ epidermis भन्दा पनि भयो. ectodermal cells भयो. This is neural plate अनि यो notochord पनि भयो. यो भित्रपट्टि चाहिँ इन्भर्ट चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाइराखेकै छ यो हैन. A complete चाहिँ blastopore ring is already formed. भित्र यो आर्कन्टेरियम चाहिँ यसरी यो मेगामेयर्सहरु भित्र जाँदै गर्दाखेरि यो आर्कन्टेरियम चाहिँ भित्रतिर चाहिँ सर्दै चाहिँ गइरहेको छ. अब ड्युरिङ इन्भोल्युसन देयर इज इनवर्ड मुभमेन्ट अफ यो जुन चाहिँ मेजोडर्म छ व्हिच इज रिप्रेजेन्टेड बाइ सेडेड रिजन. यो ट्रान्सफर सेक्सनमा पनि देखाउँदा यस्तो भयो 2D मा चाहिँ यो जुन चाहिँ मेजोडर्ममा चाहिँ सेल छ यो भित्रपट्टि चाहिँ जान्छ, यसरी चाहिँ इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाइदिन्छ. त्यो इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाउँदाखेरि चाहिँ व्हाट वी शुड रिमेम्बर, यहाँ के बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि यो ब्लास्टोपोरको चाहिँ तीनवटा चाहिँ चारवटा चाहिँ लिप्स छ. डोर्सल लिप अनि भेन्ट्रल लिप र लेटरल लिप्स. यो पुरै कम्प्लिट चाहिँ ब्लास्टोपोर चाहिँ रिम बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यो चाहिँ मेजोडर्मल चाहिँ सेल्सहरु भित्र चाहिँ तिर चाहिँ इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाउन थालिसकेकै हुन्छ फेरि है. यसरी जस्ट एबोभ द भेन्ट्रल लिप भन्दा मास्तिर, तर चाहिँ जस्ट बिलो द लेटरल लिप्स भन्दा चाहिँ मुनितिर, भेन्ट्रल लिप भन्दा माथि र लेटरल लिप्स भन्दा चाहिँ तलपट्टिबाट यो मेजोडर्मल सेल्सहरु चाहिँ भित्रतिर चाहिँ माइग्रेट चाहिँ गर्न चाहिँ थाल्छ. यस्तो खाले चाहिँ हैन. यो मेजोडर्मल सेल्स भन्दा पनि चाहिँ यो प्रिजम्प्टिभ मेजोडर्मल सेल्सहरु भित्रतिर चाहिँ माइग्रेट गर्दै यो पुरै यो जस्तो आर्कन्टेरियमको चाहिँ पछाडिपट्टिको चाहिँ भित्रपट्टितिरबाट मेजोडर्मस यसरी
भित्रतिर माइग्रेट चाहिँ गर्दै चाहिँ जान्छ लाइक द्याट यसरी भित्र माइग्रेसन गर्दै त्यो माइग्रेसन चाहिँ कताबाट चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट एबोभ द भेन्ट्रल लिप एन्ड बिलो द लेटरल लिप्सहरू चाहिँ त्यो ब्लास्टोपोडहरू चाहिँ यो इन्भोल्युसन भनेकै चाहिँ एक्चुअली द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट इभेन्ट विच अकर्स ड्युरिङ इन्भोल्युसन त्यतिखेर चाहिँ द्याट इज द इनवर्ड माइग्रेसन अफ मेजोडर्म है मेजोडर्मल चाहिँ सेल्सहरू चाहिँ इनवर्ड चाहिँ माइग्रेसन चाहिँ भयो त्यसको भित्रपट्टि चाहिँ इनर टु मेजोडर्मल चाहिँ सेल्स देयर आर एन्डोडर्मल सेल्सहरू चाहिँ भयो मेड अप अफ मेगामेट्स चाहिँ बनेको चाहिँ छ एन्ड द्याट मेगामेट्स त्यो चाहिँ इट्स भेरी क्लियर द्याट लाइन्स द वाल अफ द आर्किन्टेरियमको चाहिँ भित्रतिर चाहिँ बसिरहेको छ अब यो मेजोडर्मल सेल्सहरू पनि चाहिँ भित्रपट्टि इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ गरिराखेकै चाहिँ छ ओके यो जुन चाहिँ नोटोकर्ड्स नै छ यो नोटोकर्ड पनि चाहिँ भित्रतिर चाहिँ यसरी चाहिँ इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाइरहेको छ यसरी इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट देखाउँदै गर्दाखेरि जस्तो अब यो सर्यो नि त यो यसरी चाहिँ सर्दाखेरि चाहिँ यो नोटोकर्ड चाहिँ भयो अब यो चाहिँ भयो न्युरल प्लेट चाहिँ भयो यसरी सर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट यो न्युरल प्लेट जुन चाहिँ छ न्युरल प्लेट लाइज जस्ट एबोभ यो ठ्याक्कै चाहिँ माथिपट्टि यो चाहिँ न्युरल प्लेट चाहिँ भयो यो न्युरल प्लेटको चाहिँ यो ब्लास्टोपोरको ठिक्क माथिपट्टि चाहिँ न्युरल प्लेट चाहिँ आएर चाहिँ बसिदिन्छ लाइक द्याट दिस इज ब्लास्टोपोर जस्ट एट द रूट अफ द ब्लास्टोपोर न्युरल प्लेट चाहिँ भयो एन्ड जस्ट बिलो न्युरल प्लेट देयर इज नोटोकर्ड चाहिँ आएर चाहिँ बसिरहेको छ है यो एकदम चाहिँ ख्याल राख्ने न्युरल प्लेटभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ नोटोकर्ड न्युरल प्लेट भनेको चाहिँ जस्ट एबोभ द ब्लास्टोपोर अब ड्यू टु इनवर्ड मुभमेन्ट अफ यो नोटोकर्डल सेल्स पनि चाहिँ यसरी इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाइराखेको छ लाइक द्याट मेजोडर्मल सेल्सहरू पनि यसरी भित्रपट्टि चाहिँ इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाइरहेको छ एबोभ भेन्ट्रल लिप र चाहिँ बिलो डोर्सल लिप यसरी चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि यो मेगामेट्सहरू पनि यो आर्किन्टेरियमको भित्रतिर चाहिँ इनवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ देखाइरहेको छ एन्ड फाइनली यो मेजोडर्मल सेल्स फाइनली जोइन्स विथ यो जुन चाहिँ नोटोकर्डल सेल्स छ यो नोटोकर्डल जुन सेल्ससँग चाहिँ गएर ठ्याक्कै चाहिँ यसरी चाहिँ टाँसिन्छ सो यो मेजोडर्मल सेल्स ultimately joins with notochordal cells यो notochordal cells सँग चाहिँ गएर यसरी टाँसिने चाहिँ है अब a new layer is formed नयाँ लेयर चाहिँ भने now this mesodermal cells which is now in association with the notochordal cells this is called as यसलाई चाहिँ भन्छ coda mesoderm भन्छ coda mesoderm सबभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ अब इक्टोडर्मल चाहिँ भइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ मेजोडर्म इन एसोसिएसन विथ दिस नोटोकर्डल सेल्स नाउ द्याट इज कल्ड एज कोडा मेजोडर्म जस्ट एबोभ यो चाहिँ यो नोटोकर्ड भन्दा चाहिँ माथिपट्टि ठ्याक्कै माथिपट्टि चाहिँ के बसिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युरल प्लेट चाहिँ भन्ने चाहिँ बसिदिएको छ एन्ड सो आफ्टर दिस इज हाउ इन्भोल्युसन कम्प्लिट्स यसरी चाहिँ इन्भोल्युसन चाहिँ सकिन्छ है यति भइसकेपछि यो प्लग हेज अलरेडी फर्म्ड आर्किन्टेरियम त्यसको चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ मेगामेट्स अथवा एन्डोडर्मल सेल्सहरूको चाहिँ लाइन चाहिँ अब यही हेर्दाखेरि चाहिँ तीनवटा चाहिँ लेयर्स भनिसकेको छ नि सबभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ लेयरलाई अब हामीले चाहिँ भने इक्टोडर्म चाहिँ भने त्योभन्दा मुनतिर चाहिँ के छ मेजोडर्म चाहिँ छ त्योभन्दा मुनतिर के छ एन्डोडर्मल चाहिँ सेल्सहरू हुन्छ सो 3 जर्मिनल लेयर्स आर अलरेडी फर्म्ड हियर न्यू क्याभिटी इज फर्म्ड आर्किन्टेरियम where is the previously formed the cavity that has already disappeared there is no disappeared the vegetable there is no disappeared your plug is also formed here it opens to outside through blastopore अब यसैलाई चाहिँ हामीले डायग्रामेटिक रूपले देखाएको छ नि जस्तो this is the end of gastrulation यो gastrulation चाहिँ end भयो है अब यसरी gastrulation डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन यसरी गर्दाखेरि सबभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ लेयर that is called as ectoderm यो इक्टोडर्मको चाहिँ ठ्याक्कै माथिपट्टि चाहिँ न्युरल प्लेट चाहिँ भयो है न्युरल प्लेटको ठिक्क मुनिपट्टि चाहिँ के छ देयर इज नोटोकर्डल सेल यो नोटोकर्ड त्यसको ठिक्क मुनिपट्टि नोटोकर्ड यो नोटोकर्ड चाहिँ केसँग चाहिँ जोइन भएको छ मेजोडर्मल चाहिँ सेलसँग यसरी चाहिँ जोइन भएको छ यो दिस इज मेजोडर्मल सेल्स हैन एन्ड मेजोडर्म विथ नोटोकर्ड that is called as coda mesoderm bhane this is the middle layer it's a middle layer just the but that is also in connection with the notocordal cell that is a coda mesoderm bhane बाहिरपट्टि चाहिँ इक्टोडर्म मेजोडर्म अनि इक्टोडर्ममा चाहिँ न्युरल प्लेट पनि चाहिँ भयो त्यो न्युरल प्लेट पछि गएर चाहिँ न्युरल ट्युब चाहिँ भन्छ न्युरल ट्युब पछि गएर चाहिँ नर्भस सिस्टम चाहिँ फर्मेसन चाहिँ हुन्छ नोटोकर्ड
अब फ्रकको केसमा भर्टिब्रेट्सहरूको केसमा चाहिँ पछि नटोकर्डल सेलबाट नटोकर्ड बन्छ, त्यसपछि भर्टिब्रल चाहिँ फलाउँछ यो भन्ने चाहिँ भयो है। त्यसपछि जस्ट बिलो यो न्युरल प्लेट भन्दा चाहिँ मुनिपट्टि देयर इज एन ओपनिङ, अनि द्याट इज कल्ड एज ब्लास्टोपोर। यो चाहिँ भयो आर्केन्टेरियम चाहिँ भयो, देयर इज एन ओपनिङ विच अकर्स जस्ट बिलो द न्युरल प्लेट। यो न्युरल प्लेट भन्दा चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ ओपनिङ चाहिँ भयो। अनि यो जुन चाहिँ आर्केन्टेरियम छ दिस इज लाइन्ड, यो वालभरि चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ दिज आर इन्डोडर्मल सेल्स विच आर मेड अफ मेगामियर्स भन्ने पनि छ हैन। भनेपछि यो सबभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ दिस इज इक्टोडर्म, यो इक्टोडर्म भयो, इक्टोडर्म। दिस इज न्युरल प्लेट, यो न्युरल प्लेट भयो, न्युरल प्लेट ओके। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर दिस इज नटोकर्ड, यो नटोकर्ड, नटोकर्डल सेल भनौँ न, नटोकर्डलाई पुरै बनिसकेकै हुँदैन यतिखेर त। अनि त्यसपछि यो भित्रपट्टि चाहिँ यो दिस इज इन्डोडर्म, यो इन्डोडर्मल लेयर्स भयो, एन्ड दिस इज आर्केन्टेरियम, यो चाहिँ आर्केन्टेरियम छ है, आर्केन्टेरियम। सो बाई द एन्ड अफ ग्यास्ट्रुलेसन, अब यो जस्तो चाहिँ ग्यास्ट्रुला चाहिँ भयो, this embryonic stage is called as gastrula, and the process by which gastrula is formed, that is called as gastrulation चाहिँ भन्छ त्यसलाई। gastrula बन्ने प्रोसेसलाई चाहिँ gastrulation चाहिँ भन्छ। and at the end हामीले डायग्रामेटिकली त्यसरी चाहिँ देख्न सक्छौँ, 3 लेयर्स स्पष्ट चाहिँ लेयर्सहरु चाहिँ छुट्टिन्छन् के। सबभन्दा बाहिरपट्टि सेलको चाहिँ लेयर्सहरुलाई चाहिँ इन्डोडर्म भन्यो, जस्ट बिलो द्याट मिडल लेयर इज फर्म विच इज कल्ड एज मेसोडर्म, अनि त्योभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ इन्डोडर्म चाहिँ भन्यो हैन। सो इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इन्डोडर्म। यो इक्टोडर्मको चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ न्युरल प्लेट भयो, मेसोडर्मको चाहिँ इज इन एसोसिएसन विथ नटोकर्डल सेल्स भयो, कोडा मेसोडर्म पनि चाहिँ भनेको थियो हामीले। अनि भित्रपट्टि चाहिँ एउटा क्याभिटी छ आर्केन्टेरियम विच इज लाइन्ड बाई यो मेगामियर्स अथवा इन्डोडर्मल सेल्स। सो कम्प्लिट 3 लेयर्स आर फर्मड। यो तीनवटा चाहिँ लेयर्सहरुलाई चाहिँ दिज आर कल्ड एज प्राइमरी जर्म लेयर्स भन्छ के। These are called as primary germ layers. यही प्राइमरी जर्म लेयर्सहरु पछि गरे यो प्राइमरी जर्म लेयर्समा के भयो त भन्दाखेरि इक्टोडर्म, मेसोडर्म, यो चाहिँ दिस रिजन इज कल्ड एज मेसोडर्म, यो चाहिँ मेसोडर्म भयो, इक्टोडर्म, मेसोडर्म विच इज द मिडल लेयर। अनि त्यसपछि इनर टु मेसोडर्म देयर इज इन्डोडर्म। यो इन्डोडर्ममा चाहिँ सेल्सहरु चाहिँ दैट लाइन्स द वाल अफ आर्केन्टेरियम, त्यो आर्केन्टेरियम चाहिँ लेटर अन चेन्ज इन्टु एल्मिट्रिकम दैट वी हैव अलरेडी शेयर्ड है। अब यसरी चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ प्राइमरी 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर फर्मड, एन्ड इट इज फ्रम दिस 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स all the parts and organs of the body are formed during organogenesis. Organogenesis भन्ने प्रोसेस मार्फत यही तीनवटा चाहिँ प्राइमरी जर्म लेयर्सबाट चाहिँ बडीको चाहिँ फ्रकको चाहिँ बडीको सबै पार्ट्स र अर्गन्सहरु चाहिँ बन्ने हैन। त्यो चाहिँ अब त्यो टपिक चाहिँ हामी कतिखेर चाहिँ डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि फेट अफ जर्म लेयर्स हुन्छ के। अब यो इक्टोडर्मल चाहिँ त्यो चाहिँ लेयरबाट कुन बडीको पार्ट्सहरु चाहिँ बन्छ, इन्डोडर्मल चाहिँ सरी मेसोडर्मल चाहिँ लेयरबाट चाहिँ बडीको कुन चाहिँ पार्ट्सहरु चाहिँ बन्छन्, र चाहिँ इन्डोडर्मल चाहिँ सेल्सहरुबाट लेयरबाट कुन चाहिँ पार्ट्सहरु चाहिँ बन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ हामी फेट अफ जर्म लेयर्स भन्ने टपिक अन्तर्गत पछि अर्को चाहिँ क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्ने गर्छौँ। सो बाई द एन्ड अफ ग्यास्ट्रुलेसन यो चाहिँ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर फर्मड। यसरी तीनवटा चाहिँ जर्म लेयर्सहरु चाहिँ बन्छ। अब यस पछाडि चाहिँ अर्को स्टेप भनेको चाहिँ द्याट इज त्यो चाहिँ रोटेसन अफ इम्ब्रायो है। अब यो रोटेसन अफ इम्ब्रायोमा इट्स क्वाइट सिम्पल। यो रोटेसन अफ इम्ब्रायोमा रोटेसन अफ इम्ब्रायोमा पहिला सुरुमा सुरुको चाहिँ ड्युरिङ अर्लियर स्टेज अफ ग्यास्ट्रुला, यो ग्यास्ट्रुलाको सुरुको चाहिँ स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ब्लास्टोपोर छ त्यो ब्लास्टोपोर इज परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस अफ द वाटर। जस्तै यो त पानीमा छ नि त, यो त एक्वाटिक चाहिँ हो यो हैन। पानीमा चाहिँ पानीको चाहिँ सर्फेस चाहिँ यो भयो भने यो ब्लास्टोपोर, दिस इज द ब्लास्टोपोर विच इज द ओपनिङ अफ, यहाँ चाहिँ मैले खालि ओपनिङ चाहिँ मात्रै देखाएको, विच इज द ओपनिङ अफ आर्केन्टेरियम। इट लाइज परपेन्डिकुलर to the surface of the water. Water को चाहिँ surface सँग चाहिँ perpendicular making 90 degrees ने एंगल भयो हैन। सो ब्लास्टोपोर यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज फेसिङ अपवर्ड, यसरी मास्तिर चाहिँ फर्केको रहेछ। यो ब्लास्टोपोर which is the opening of the arcantharium, it is not horizontally, it is perpendicular to the surface of the water.
पछि गएर चाहिँ ड्यू टु इन्भोल्युसन यो ग्यास्ट्रुलेसन चाहिँ प्रोसेस मार्फत इन्भोली माइग्रेसन सेल डिफ्रेन्सिएसन र चाहिँ इनवर्ड मुभमेन्ट अफ त्यो सेल्सको कारणले गर्दाखेरि यो भित्रपट्टि चाहिँ यो भाइटलाइन चाहिँ मेम्ब्रेन भित्रपट्टिको जुन चाहिँ इम्प्रोइज छ त्यो पुरै रोटेट चाहिँ भइदिन्छ क्या पुरै घुम्छ घुम्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ घुम्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ 90 डिग्री चाहिँ घुमिदिन्छ एन्ड सो इफ दिस इज द लेभल अफ वाटर सर्फेस अफ वाटर यो जुन चाहिँ इम्ब्रोइज छ यो इम्ब्रोइज चाहिँ ब्लास्टोपोर चाहिँ यो चाहिँ गएर ठ्याक्कै इट बिकम्स होराइजन्टल अथवा चाहिँ प्यारलल टु द सर्फेस अफ द वाटर लाइक दिस यो चाहिँ वाटरको चाहिँ सर्फेस हो भने ठ्याक्कै चाहिँ यो चाहिँ प्यारलल भएर चाहिँ बसिदिन्छ सो बाई द रोटेसन बाई 90 डिग्री एङ्गल मार्फत यो इम्ब्रोइज चाहिँ इनसाइड भाइटलाइन मेम्ब्रेन भित्रपट्टि चाहिँ इम्ब्रोइज चाहिँ 90 डिग्री एङ्गल ठ्याक्कै चाहिँ रोटेट भएर previously your blastopore was perpendicular to the surface of water. After rotation of the embryo, भित्रको त embryo this thing, okay, your rotation चाहिँ भएर चाहिँ now it becomes parallel to the surface of the water, and so now this is called as अब यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ग्यास्ट्रुलेसन चाहिँ भन्ने प्रोसेस किन रोटेसन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु इनवर्ड मुभमेन्ट अफ सेल्सको इनवर्ड मुभमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द इम्ब्रोइड इट्सेल्फ इम्ब्रोइड चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ सिजी त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी नै चेन्ज भएर चाहिँ गइदिन्छ क्या सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि भइदिन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्ब्रोइ नै चाहिँ रोटेट चाहिँ भइदिन्छ रोटेसन चाहिँ हुन्छ एन्ड द्याट प्रोसेस इज कल्ड एज रोटेसन अफ इम्ब्रोइ एन्ड ड्यू टु रोटेसन अफ इम्ब्रोइ बाई 90 डिग्री एङ्गल मार्फत चाहिँ रोटेसन चाहिँ भएर द इम्ब्रोइको चाहिँ यो चाहिँ इट रोटेट्स लाइक द्याट एन्ड as a consequence your blastopore it becomes parallel to the surface of the water like that अनि यसैबाट चाहिँ जुन चाहिँ पछि चाहिँ गएर organogenesis मार्फत tadpole चाहिँ बन्छ त्यो tadpole चाहिँ now it swims parallel to the surface of water and not perpendicular to the surface of the water like that okay so this is the rotation of embryo your rotation of embryo चाहिँ यति चाहिँ त अब this is all about today अर्को चाहिँ next class मा चाहिँ हामी fate of germ layers अनि organogenesis को चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो न्यूरल प्लेट बाट न्यूरल ट्युब कसरी चाहिँ बन्छ र चाहिँ नोटोकॉर्ड पछि गएर चाहिँ यो मेसोडर्मल सेल्स बाट चाहिँ छुटेर चाहिँ नोटोकॉर्ड चाहिँ दैट गिव्स राइज टु रड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड अनि त्यो नोटोकॉर्ड चाहिँ पछि गएर वर्टिब्रल चाहिँ कलममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पोस्ट इम्ब्रोइडेक्सनल डेभलपमेन्ट मा पढ्छौँ यो ग्यास्ट्रुलेसन चाहिँ यति नै चाहिँ भयो थ्यांक यू अल अब अर्को चाहिँ क्लासमा हामी फेट अफ जर्म लेयर्स र पोस्ट इम्ब्रोइडेक्सनल डेभलपमेन्ट चाहिँ डिस्कस गर्ने छौँ। द्याट्स अल थ्यांक यू।